ನಮಸ್ಕಾರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ನಾವು ಇಂದಿನ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಆಟೋಮೋಟಿವ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ವಿಷಯದ 4ನೇ ಅವಧಿ ಸೆಷನ್ 4 ಅನ್ನು ಕಲಿತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಹಿಯರ್ we are covering a combustion chambers and stratified engines of unit 1 of advanced automotive system. In an earlier class we discussed about air swirl and combustion chambers of diesel engines. Anyhow, in this session I will just give a brief introduction. In last class also I gave a brief introduction. My name is Veeranna Chinwal. I am working as a selection grade lecturer in Impact Polytechnic of Bangalore. Now I will start with the session 4 of unit 1 in advanced automotive systems. Here in advanced automotive systems, in a previous session I have covered topics on air swirl and combustion chambers, where we studied how air swirl is generated and what is the need of air swirl, and actually what is the air swirl. All these things we learnt, and apart from that also we just had a brief discussion over the different type of combustion chambers. But anyhow, combustion chambers ನಾವು ಡಿಟೇಲ್ ಆಗಿ ಕಲಿಬೇಕಂದ್ರೆ ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ನಾನು ರಿಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಂಬಷನ್ ಚೇಂಬರ್ಸ್ ಇನ್ ಸಿ ಐ ಇಂಜಿನ್ಸಲ್ಲಿ 2 ಮೇಜರ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಬರ್ತವೆ. ಒನ್ ಈಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಟೈಪ್. One is direct injection type, second one is indirect injection type. See here, in a direct injection type, DI type of engine, we may call it as a open type of a combustion chambers. So there is a brief explanation there. We can see this type of combustion chamber, that is direct injection type I am explaining. This type of combustion chamber is also called as a open combustion chamber. In this type, the entire volume of combustion chamber is located in the main cylinder and the fuel is injected into this volume. Here specifically it is mentioned there, only one cavity is provided. In that cavity the volume of air is available. There only the injection occurs. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಕಂಬಷನ್ ಚೇಂಬರಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಪ್ರೇಟಾಗಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಚೇಂಬರನ್ನು ಕೊಡಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು. ಇನ್ ದಿಸ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಅ ಕಂಬಷನ್ ಚೇಂಬರ್ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್, ಎಂಟೈರ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ ಕಂಬಷನ್ ಚೇಂಬರ್ ಈಸ್ ಲೊಕೇಟೆಡ್ ಇನ್ ಅ ಮೇನ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಓನ್ಲಿ. ಒಂದೇ ಒಂದು ಮೇನ್ ಸಿಲಿಂಡರಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಟೋಟಲ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ ಅ ಏರ್ ಈಸ್ ಅಕ್ಯುಮುಲೇಟೆಡ್. ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ವಿ ಮೇಕ್ ಫ್ಯೂಲ್ ಟು ಇಂಜೆಕ್ಟ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಅಟಮೈಸ್ಡ್ ಫಾರ್ಮ್. ದೇರ್ ವೇರ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಅ ಇನಿಷಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಕಂಬಷನ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್. ಬಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೈಪಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಇಂಜಿನ್ ಇದೆ. ಇನ್ ದಿಸ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಅ ಕಂಬಷನ್ ಚೇಂಬರ್ಸ್, ದ ಕಂಬಷನ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಈಸ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಇಂಟು 2 ಪಾರ್ಟ್ಸ್. ನೋಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ ಸಿಂಗಲ್ ಮೇನ್ ಸಿಲಿಂಡರಲ್ಲೇ ಇತ್ತು, ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ, ಇನ್ ದಿಸ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಕಂಬಷನ್ ಚೇಂಬರ್ಸ್ ದ ಕಂಬಷನ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಈಸ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಇಂಟು 2 parts, one part in the main cylinder and other part in the cylinder head. The fuel injection is effected usually into the part of a chamber located in the cylinder head. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಟೈಪ್ ಚೇಂಬರ್ಸ್ ಏನಿದಾವಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಅ ಓಪನ್ ಕಂಬಷನ್ ಚೇಂಬರ್ ಆಲ್ಸೋ. ಸಾಕಷ್ಟು ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಸಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಲೆಕ್ಚರರ್ಸು ಓಪನ್ ಕಂಬಷನ್ ಚೇಂಬರ್ ಅಂತಲೇ ಕರೀತಾರೆ. ಆ ಓಪನ್ ಕಂಬಷನ್ ಚೇಂಬರಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಸಿಂಗಲ್ ಕ್ಯಾವಿಟಿ ವಿಲ್ ಬಿ ದೇರ್. ಆ ಸಿಂಗಲ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಎಲ್ಲಿ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ ನಾವು, ಮೇನ್ ಸಿಲಿಂಡ್ರಲ್ಲೇ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ. ಆ ಮೇನ್ ಸಿಲಿಂಡ್ರಲ್ಲೇ ಕಾಂಪ್ರೆಸ್ಡ್ ಏರ್ ಈಸ್ ಅವೈಲೇಬಲ್, ಆ್ಯಂಡ್ ದ್ಯಾಟ್ ಮೇನ್ ಸಿಲಿಂಡ್ರಲ್ಲಿ ಏನು ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ ಏರ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಫ್ಯೂಲ್ ಈಸ್ ಇಂಜೆಕ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ಟು ದಿಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಮ್. ಬಟ್ ಹಿಯರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಇಂಜೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು
ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಬುಕ್ಸಲ್ಲಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಕಂಬಷನ್ ಚೇಂಬರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಅ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, the space of volume, that the space provided for the combustion chamber, it is divided into two parts. One part will be in the head, cylinder head, another part will be in the main cylinder, cylinder. See here, in this type of combustion chamber, the combustion space is divided into two parts, one part in the main cylinder and another part in the cylinder head. So usually ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸಿಲಿಂಡರ್ ಹೆಡ್ಡಲ್ಲಿ ಕಂಬಷನ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆದರೆ ನಾವು ಈ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಟೈಪನ್ನು ಈ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಡಿಟೇಲ್ ಆಗಿ ಓದೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಐ ಆಮ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟಿಂಗ್ ಆನ್ ಅ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಅ ಕಂಬಷನ್ ಚೇಂಬರ್ಸ್, ಬಿಕಾಸ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ವಿ ಆರ್ in detail studying about a direct injection type of a combustion chambers, or you can call it as a open combustion chambers. Next session 5 alli I am covering a indirect injection type. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನು ಮಾಡೋಣ, ವಿಲ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಓನ್ಲಿ ಆನ್ ಅ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಅ ಕಂಬಷನ್ ಚೇಂಬರ್ಸ್. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಇನ್ ಅ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಚಾರ್ಟ್ ಹಿಯರ್, ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಚಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಹಿಯರ್ ಸಿ ಐ ಇಂಜಿನ್ ಕಂಬಷನ್ ಚೇಂಬರ್ಸ್ನ ಮೇಜರ್ ಆಗಿ ಟೂ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಒನ್ ಈಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಕಂಬಷನ್ ಚೇಂಬರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕಂಬಷನ್ ಚೇಂಬರ್ಸ್. ನೋಡಿ, ಒಂದನೇದ್ದು ಓಪನ್ ಕಂಬಷನ್ ಚೇಂಬರು, ಅನದರ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಕಂಬಷನ್ ಚೇಂಬರು. ಇಲ್ಲಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಕಂಬಷನ್ ಚೇಂಬರಲ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಬರ್ತವೆ. ಮತ್ತೆ ಅದು 3 ಟೈಪ್ಸ್ ಇದಾವೆ. ಒನ್ ಈಸ್ ಪ್ರೀ ಕಂಬಷನ್ ಚೇಂಬರ್, ಅನದರ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಸ್ವಿರ್ಲ್ ಚೇಂಬರ್, ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಏರ್ ಸೆಲ್ ಚೇಂಬರ್ಸ್. This indirect combustion chamber will keep it apart because as I told earlier, we are not covering this topic in this session. In next session I will cover indirect combustion. But here in a direct injection combustion chambers there are no subcategory divided. Subcategory illa andre adar artha different designs illa antar hagenilla. There are different designs in direct injection combustion chambers. ಆ ಡಿಸೈನ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಇವತ್ತು ನಾವು ನೋಡೋಣ. We will concentrate on a direct injection combustion chambers, or you can call it as a open combustion chambers. ನೋಡೋಣ ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಡಿಸೈನ್ಸ್ ಇದಾವೆ ನೋಡೋಣ. ಸಿ ಹಿಯರ್, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಟೈಪ್, ಡಿ ಐ ಟೈಪ್, ನೀವು ಸಾಕಷ್ಟು ಸಲ ನೋಡಿರ್ಬೋದು. ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಮೇಲೆ ಡಿ ಐ ಇಂಜಿನ್ ಅಂತ ಬರೆದಿರ್ತಾರೆ. ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಸ್ಮಾಲ್ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ವೆಹಿಕಲ್ ಮೇಲೂ ಡಿ ಐ ಇಂಜಿನ್ಸ್ ಅಂತ ಬರೆದಿರ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆ ಆ ಥರ ಬರೆದಿರ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ, ಅರ್ಲಿಯರು ನಾವು ಡಿವೈಡೆಡ್ ಕಂಬಷನ್ ಚೇಂಬರ್ಸ್, ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಮೇಲೆ ಭಾಳ ರಿಲೈ ಆಗಿದ್ದೀವಿ. ಬಟ್ ನಾವು ಇನ್ ಅ ಮಾಡರ್ನ್ ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ ಡಿ ಐ ಇಂಜಿನ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ it's giving a better performance because of lot of modification in it. ಆ ವೇರಿಯಸ್ ಮೊಡಿಫಿಕೇಷನ್ಸ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಮೊಡಿಫಿಕೇಷನ್ ಮಾಡಿ ಬೆಟರ್ ರಿಸಲ್ಟ್ಸನ್ನು ನಾವು ತೊಗೋತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ನಾವು ಅರ್ತ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಇಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ಸು ಮತ್ತು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಡಿ ಐ ಇಂಜಿನ್ಸ್ನ ಭಾಳ ಪ್ರಿಫರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಎನಿ ಹೌ, ಇನ್ ಟುಡೇಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಓವರ್ ಅ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಡಿಸೈನ್ಸ್ ಆಫ್ ಅ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಅ ಕಂಬಷನ್ ಚೇಂಬರ್ಸ್. Here you can see on a screen, one is shallow depth chamber. Shallow depth chamber at ಒಂದಿದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟು ಹೆಮಿಸ್ಪೆರಿಕಲ್ ಚೇಂಬರ್ at ಇನ್ನೊಂದಿದೆ. ಥರ್ಡ್ ಒನ್ನು ಸಿಲಿಂಡ್ರಿಕಲ್ ಚೇಂಬರ್ at ಇನ್ನೊಂದಿದೆ. ಫೋರ್ತ್ ಒನ್ನು ಟೊರೊಡೈಲ್ ಚೇಂಬರ್ ಅಂತಿದೆ. ಸಿ ಹಿಯರ್, ಇನ್ ಅ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಅ combustion chambers there are special 4 designs are available. One is shallow depth chamber, second one is hemispherical chamber, and third one is cylindrical chamber, and fourth one is toroidal chamber. Apart from this, one more combustion chamber will come, that is M combustion chamber. We have not included here because it has got a different characteristics. ಅದು ಏನು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಇದೇ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಐ ವಿಲ್ ಮೂವ್ ಆನ್ ಟು ದ ಶಾಲೋ ಡೆಪ್ತ್ ಚೇಂಬರ್. ಶಾಲೋ ಡೆಪ್ತ್ ಚೇಂಬರ್ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ನೀವು ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಇಟ್ ಆನ್ ಅ ಸ್ಕ್ರೀನ್. ಆ ಸ್ಕ್ರೀನಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ನೀವು. ಆ ಸ್ಕ್ರೀನಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಾಗ ಏನಂತ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಆ ಕಂಬಷನ್ ಚೇಂಬರ್ ಕೆಳಗಡೆ ಏನು ಪಿಸ್ಟನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಆ ಪಿಸ್ಟನ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಏನೋ ಡಿಸೈನ್ ಚೇಂಜ್ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಶಾಲೋ ಡೆಪ್ತ್ ಚೇಂಬರ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೇನಂತ ಕರೀತಾರೆ? ಶಾಲೋ ಡೆಪ್ತ್ ಚೇಂಬರ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ನೋಡೋಣ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್.
In a shallow depth chamber, the depth of the cavity provided in the piston is quite small. ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಕ್ಯಾವಿಟಿ ಥರ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲಿ ಪಿಸ್ಟನಲ್ಲಿ. ಆ ಸ್ಮಾಲ್ ಕ್ಯಾವಿಟಿ ಈಸ್ ಪ್ರೊವೈಡೆಡ್ ಫಾರ್ ಜನ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಸ್ಕ್ವಿರ್ಲು ಇಂಡಕ್ಷನ್ನಲ್ಲೂ ಇರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಕ್ವಿರ್ಲ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಇರಲಿ ಅಂಥೇಳಿ ಅದನ್ನು ಒಂದು ಕ್ಯಾವಿಟಿ ಟೈಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಆನ್ ದ ಪಿಕ್ಚರ್ ಹಿಯರ್ ಲಿಟಲ್ ಬಿಟ್ ಶೇಪ್ಡ್, ಒಂದು ಶಲೋ ಶೇಪ್ಡ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಡಿಸೈನ್ ಬಂದಿದೆ. ಮೇನ್ಲಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಡನ್ ಇನ್ ಅ ಪಿಸ್ಟನ್. ದಿಸ್ ಚೇಂಬರ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ವಲಿ ಅಡಾಪ್ಟೆಡ್ ಫಾರ್ ಲಾರ್ಜ್ ಇಂಜಿನ್ಸ್ ರನ್ನಿಂಗ್ ಎಟ್ ಅ ಲೋ ಸ್ಪೀಡ್ಸ್. ಇವೆಲ್ಲ ದೊಡ್ಡ ಇಂಜಿನ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಿರ್ಲ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಸ್ವಿರ್ಲ್ಗೇನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ, ಬಟ್ ಸ್ಕ್ವಿಶ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಅವೈಲೇಬಲ್. ಸ್ಕ್ವಿಶ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ನೆಗ್ಲಿಜಿಬಲ್, ಇರುತ್ತೆ, ಭಾಳ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ. ಸಿ, ವಿ ಲರ್ನ್ಟ್ ಅ swirl and squish in a previous class. Swirl is nothing but a organized movement of a air to achieve a better relative velocity between the fuel droplets and the air. ಅದು ಇಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಸ್ಕ್ವಿಶ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಅವೈಲೇಬಲ್. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದ ಫಿಗರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಕ್ಲಿಯರಾಗಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೊಂದು ಡೆಪ್ತ್ ಇಲ್ಲ, ಸ್ಮಾಲ್ ಡೆಪ್ತ್ ಆಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಆಗಿದೆ, ಇನ್ ಶಾಲೋ ಡೆಪ್ತ್ ಚೇಂಬರ್ ದ ಡೆಪ್ತ್ ಆಫ್ ದ ಕ್ಯಾವಿಟಿ ಪ್ರೊವೈಡೆಡ್ ಇನ್ ದ ಪಿಸ್ಟನ್ ಇಸ್ ಕ್ವೈಟ್ ಸ್ಮಾಲ್. ಡೆಪ್ತ್ ಇಲ್ಲ, ವಿಡ್ತ್ ಇದೆ, ಡೆಪ್ತ್ ಇಲ್ಲ. ವೆನ್ ವಿಡ್ತ್ ಈಸ್ ಮೋರ್, ಡೆಪ್ತ್ ಈಸ್ ಲೆಸ್, ವಿ ಕ್ಯಾನಾಟ್ ಗೆಟ್ ಅ ಬೆಟರ್ ಸ್ಕ್ವಿಶ್, ಬಿಕಾಸ್ ಸ್ಕ್ವಿಶ್ ಈಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಅ ರೇಡಿಯಲ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಅ ಏರ್ at the end of compression stroke or during a end of compression stroke that moves inward towards a piston, radial movement of a air. ಅದನ್ನು ನಾನು ಸ್ಕ್ವಿಶ್ನ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ರಿಪೀಟ್ ಇಟ್ ಫಾರ್ ಪರ್ಪಸ್ ಆಫ್ ಅ ಶಾರ್ಟೇಜ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್. ಆ ಸ್ಕ್ವಿಶ್ ಇಲ್ಲಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಬಿಡಿ, ಸ್ಕ್ವಿಶ್ is not only, it is available negligibly, it is very very less, but swirl is there. Squish ಯಾಕೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ the main reason is the depth of the cavity is very very less, width of the cavity is better, so we are getting a better swirl, we are not getting a better squish. So ಈ shallow depth chamberದು main characteristics ನೋಡಿ, the depth of the cavity provided in the piston is quite small, width ಇರುತ್ತೆ, ಡೆಪ್ತ್ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಡಾಪ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ಅ ಲಾರ್ಜ್ ಇಂಜಿನ್, ದೊಡ್ಡ ಇಂಜಿನ್ನಲ್ಲಿ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಬಟ್ ಲೋಡ್ ಸ್ಪೀಡಲ್ಲಿ ಓಡ್ತಾ ಇರ್ತವೆ. ಅವೆಲ್ಲ ಲೋಡ್ ಸ್ಪೀಡು ಮೇನ್ಲಿ ಈ ಸ್ಟೇಷನರಿ ಇಂಜಿನ್ಸ್ ಇರ್ತವೆ, ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಷನರಿ ಇಂಜಿನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಕಂಬಷನ್ ಚೇಂಬರ್ಸನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ವಿಲ್ ಮೂವ್ ಆನ್ ಟು ದ next topic. It is also a direct injection type, hemispherical chamber. ಇಲ್ಲಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ನೋಡಿ, ಪಿಕ್ಚರ್ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಫೈಂಡ್ ಅ ಮೇಜರ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಅ ಶಾಲೋ ಡೆಪ್ತ್ ಚೇಂಬರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅ ಹೆಮಿಸ್ಪೆರಿಕಲ್ ಚೇಂಬರ್. ಇಲ್ಲೇನಾಯಿತು, ಪೂರ ಸ್ಪಿಯರ್ ಸಿಗದೆ ಹೋದರೂ ಕೂಡ ಹೆಮಿಸ್ಪಿಯರ್ ಅರ್ಧದಷ್ಟು ಸ್ಪಿಯರ್ ಫುಲ್ ಡೆಪ್ತ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ನಮಗೆ. ಅಷ್ಟೊಂದು ಡೆಪ್ತನ್ನು ಎದರಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಪಿಸ್ಟನ್ನಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು ವಿಶೇಷತೆ ಇದೆ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಇನ್ ದ ಹೆಮಿಸ್ಪೆರಿಕಲ್ ಚೇಂಬರ್, ವಿಲ್ ಸಿ. ದಿಸ್ ಚೇಂಬರ್ ಆಲ್ಸೋ ಗಿವ್ಸ್ ಅ ಸ್ಮಾಲ್ ಸ್ಕ್ವಿಶ್. ನಾನು ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಕ್ವಿಶ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿ, ನಮ್ಮ ಶಾಲೋ ಡೆಪ್ತ್ ಚೇಂಬರಲ್ಲಿ ಸ್ಕ್ವಿಶ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿಗಿಂತ ಇಲ್ಲಿ ಬೆಟರ್ ಸ್ಕ್ವಿಶ್ ಇದೆ, ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಲೆಸ್. ಯಾಕೆ ಲೆಸ್ ಇದೆ ಅಂದರೆ ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಏರ್ ಗೋಸ್, ಬಟ್ ಏನಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಇಲ್ಲಿ, ವಿಡ್ತು ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೆಪ್ತು ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಅ ಬೆಟರ್ ಸ್ವಿರ್ಲ್ ಹಿಯರ್, ದ ಸ್ಕ್ವಿಶ್ ಈಸ್ ಲೆಸ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ ದ ಶಾಲೋ ಡೆಪ್ತ್ ಚೇಂಬರ್, ಬಟ್ ಕಂಪ್ಯಾರಿಟಿವ್ಲಿ ಲೆಸ್. ದ ಡೆಪ್ತ್ ಟು ಡಯಾಮೀಟರ್ ರೇಷಿಯೋ ಫಾರ್ ಎ ಸಿಲಿಂಡ್ರಿಕಲ್ ಚೇಂಬರ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ವೇರಿಡ್. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರಂದ್ರೆ ಅವರು, ಹಿಯರ್ ದ ಡೆಪ್ತ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಈ ಡೆಪ್ತನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ ವಿಡ್ತನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ಬೋದು, ವಿಡ್ತನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ ಡೆಪ್ತನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡೋದು, ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಅಪಾನ್ ದ ಡಿಸೈನ್. ಯಾವ ಇಂಜಿನ್ಗೆ ಇದನ್ನು ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀವಿ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಇರುತ್ತೆ.
ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ವಿ ನೀಡ್ ನಾಟ್ ಟು ಗೋ ಇನ್ ಅ ಮೋರ್ ಡೆಪ್ತ್, ಬಟ್ ಓನ್ಲಿ ಯು ಜಸ್ಟ್ ಲುಕ್ ಆಫ್ಟರ್ ದ ಪಿಕ್ಚರ್ಸಲ್ಲಿ ಮೇಜರ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಸ್ಸನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ನೀವು. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ನಲ್ಲಿ ಶಾಲೋ ಡೆಪ್ತ್ ಚೇಂಬರಲ್ಲಿ the cavity is very very small. Here the cavity in the hemispherical chamber, cavity is little bit larger, depth is more, and even width is also better. Allikita solpa improvisation we are going to see it in a hemispherical chamber. These are also used in a trucks alli use ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಬಟ್ ಈಗ ರೀಸೆಂಟ್ ಆಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗಿದೆ. ದಟ್ ಐ ವಿಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಇನ್ ದ ಸೆಷನ್ ಓನ್ಲಿ. ನೋ ಟೂ ಥಿಂಗ್ಸ್ ವಿಲ್ ಲರ್ನ್. Next one is third one, cylindrical chamber. See here, ಆ ಹೆಮಿಸ್ಪೆರಿಕಲ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಚೇಂಜಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಮೋಡಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ದ ಸಿಲಿಂಡ್ರಿಕಲ್ ಚೇಂಬರ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಟ್ರಂಕೇಟೆಡ್ ಕೋನ್ ವಿತ್ ದ ಬೇಸ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಆಫ್ 30 ಡಿಗ್ರಿ. ಅಲ್ಲಿ ಕೋನ್ ಟೈಪ್ ಶೇಪ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ, ಈ ಥರ ಕೋನ್ ಟೈಪ್ ಶೇಪ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಅಲ್ಲಿ 30 ಡಿಗ್ರಿ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಇನ್ಕ್ಲಿನೇಷನ್ ಇದೆ. ದಿಸ್ ಸ್ವಿರ್ಲ್ ವಾಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಬೈ the swirl was produced by masking the valve for a nearly 180 degree of circumference. Here 2 points you have to keep it in mind. One, though this is a modification of a cylindrical chamber and the cone angle is provided up to 30 degree, that is truncated cone with a base angle of 30 degree ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಪ್ಲಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಮೋಡಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ದಟ್ ಐ ಕೆನಾಟ್ ಶೋ ಇಟ್ ಇನ್ ಅ ಪಿಕ್ಚರ್. that modification ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ದ ಮಾಸ್ಕಿಂಗ್ ಆಫ್ ವ್ಯಾಲ್ವ್ ಮಾಸ್ಕಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ವ್ಯಾಲ್ವ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಸಿಲಿಂಡರ್ ವ್ಯಾಲ್ವ್, ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಮೇನ್ ಡಿಸೈನ್ ಪರ್ಪಸ್ ಈಸ್ ಟು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಅ ಮೋರ್ ಸ್ವಿರ್ಲ್, ಇಂಡಕ್ಷನ್ ಸ್ವಿರ್ಲ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸಿಗಲಿ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಇನ್ಕ್ಲಿನೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ದ ಸ್ವಿರ್ಲ್ ಈಸ್ ಬೆಟರ್ ದೆನ್ ದ ಹೆಮಿಸ್ಪೆರಿಕಲ್, ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಸ್ಕ್ವಿಶ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ little bit better than the hemispherical, but still squish is not considerably better. ಈ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಕಂಬಷನ್ ಚೇಂಬರ್ಸನ್ನು ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಅಶೋಕ್ ಲೇಲ್ಯಾಂಡ್ ಟ್ರಕ್ಕಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅದು ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಹೆಮಿಸ್ಪೆರಿಕಲ್ಲನ್ನು ಟಾಟಾ ಇಂಜಿನ್ಸಲ್ಲಿ ಅರ್ಲಿಯರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈವನ್ ಅಶೋಕ್ ಲೇಲ್ಯಾಂಡಲ್ಲೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಬಟ್ ದಿಸ್ ಸಿಲಿಂಡ್ರಿಕಲ್ ಚೇಂಬರ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅಶೋಕ್ ಲೇಲ್ಯಾಂಡ್ ಡೀಸೆಲ್ ಇಂಜಿನ್ಸಲ್ಲಿ ಭಾಳ ಪಾಪ್ಯುಲರ್ ಆಗಿತ್ತು. ನಾವು ರೀಸೆಂಟ್ ಮಾಡರ್ನ್ ಮಾಡಿಫಿಕೇಶನ್ ಮೇ ಬಿ ಡನ್. ದಿಸ್ ವಾಸ್ ಅ ಒನ್ ಡಿಸೈನ್ ವಿಚ್ ವಾಸ್ ಪ್ರಿಫರ್ಡ್ ಇನ್ ಅಶೋಕ್ ಲೇಲ್ಯಾಂಡ್ ಇಂಜಿನ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ 2 ಪಾಯಿಂಟು ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. ಒಂದು, ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ modification of a cylindrical chamber and truncated cone will base angle will be a 30 degree. Next, masking of valve is done to get a better swirl in the cylindrical type of chambers. Okay, we will move on to the fourth one. Here it is different is there. See here, toroidal chamber. ಇದಕ್ಕೆ ಏನಂತೀವಿ ನಾವು? toroidal chamber ಅಂತೀವಿ. This toroidal chamber is also a type of a direct injection type of a ಚೇಂಬರ್ಸ್. ಈ ಟೈಪ್ ಅನ್ನೋಕ್ಕಿಂತ ಇದಕ್ಕೊಂದು ಡಿಸೈನ್ ಅಂತ ಕರಿಬೋದು. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಅ ಒನ್ ಡಿಸೈನ್ ಇನ್ ಅ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಟೈಪ್ ಚೇಂಬರ್ಸ್. ಹಿಯರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಅ ಮೇಜರ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಅರ್ಲಿಯರ್ ಪಿಕ್ಚರ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ನಾನು ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ, ಆಮೇಲೆ ಇದನ್ನ ನೋಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೋಲಿಕೆ ಇದೆ, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಡೆಪ್ತ್ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಡೆಪ್ತ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ಇದು ಯಾವುದದು? ಶಾಲೋ ಡೆಪ್ತ್ ಚೇಂಬರು. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಹೆಮಿಸ್ಪೆರಿಕಲ್ ಚೇಂಬರು. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಸಿಲಿಂಡ್ರಿಕಲ್ ಚೇಂಬರು. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಟೊರೊಡಾಯಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ನೀವು ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಎ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಡಿಸೈನ್ ಕಂಪೇರ್ಡ್ ವಿತ್ ಆಲ್ 3 types. ದಿಸ್ ಶೇಪ್ ಈಸ್ ಟು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಅ ಪವರ್ಫುಲ್ ಸ್ಕ್ವಿಶ್ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ದ ಏರ್ ಮೂಮೆಂಟ್. ನಾನು ಆಗಲೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ ನಿಮಗೆ, ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ ನಿಮಗೆ, ಆ 3 ಟೈಪಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಪಲ್ಲಂತರೂ ನೆಗ್ಲಿಜಿಬಲ್ ಸ್ವಿರ್ಲ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಫಸ್ಟ್ ಟೈಪ್ ಯಾವುದದು? ಶಾಲೋ ಡೆಪ್ತ್ ಚೇಂಬರಲ್ಲಿ ವೆರಿ ನೆಗ್ಲಿಜಿಬಲ್ ಸ್ಕ್ವಿಶ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇತ್ತು ನಮಗೆ. ಬಟ್ ಲಿಟಲ್ ಬಿಟ್ ಸ್ಕ್ವಿಶ್ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ತು ನಮಗೆ ಹೆಮಿಸ್ಪೆರಿಕಲಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ತು. ನೆಕ್ಸ್ಟು ನಮಗೆ ಸಿಲಿಂಡ್ರಿಕಲಲ್ಲಿ
ಅದಕ್ಕಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೆಟರು ಆರ್ ಸಮಾನಾಂತರವಾಗಿ ಸ್ಕ್ವಿಶ್ ಸಿಕ್ತು. ಬಟ್ ನೌ ಹಿಯರ್ ಇನ್ ಟೊರೊಡೈಲ್ ಚೇಂಬರ್ ವಿ ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಅ ಬೆಟರ್ ಸ್ಕ್ವಿಶ್ ಕಂಪೇರ್ಡ್ ವಿತ್ ಎನಿ ಅದರ್ designs of a DI type of a chambers. Due to powerful squish, the mask needed on a inlet valve is small. ನೋಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ಲೆಟ್ ವ್ಯಾಲ್ವ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಮಾಸ್ಕ್ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅದನ್ನು ಅಷ್ಟೊಂದು ಆಲ್ಟರ್ ಮಾಡೋದು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ವಿ ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಅ ಬೆಟರ್ ಸ್ಕ್ವಿಶ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಬೆಟರ್ ಸ್ಕ್ವಿರಲ್. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದೇರ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಶೇಪ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ದ ಏರ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ಬೆಟರ್ ಕಂಪೇರ್ಡ್ ವಿತ್ ಆಲ್ ತ್ರೀ ಟೈಪ್ಸ್ಗಿಂತ ಏರ್ ಮೂಮೆಂಟು ಬೆಟರು. ನಾನು ಎಷ್ಟೋ ಬಾರಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಐ ಆಮ್ ರಿಪೀಟೆಡ್ಲಿ ಟೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಅ ವರ್ಡ್ ಕಾಲ್ ಆಸ್ ಅ ಸ್ವಿರ್ಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅ ಸ್ಕ್ವಿಶ್. ದೀಸ್ ಬೋತ್ ಆರ್ ದ ಏರ್ ಮೂಮೆಂಟ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ. Air swirl is nothing but an organized movement of a air to get a better relative velocity of between the fuel droplets and a air. Squish is a radial movement of a air during the compression stroke when piston nearly approaches the combustion chamber head. ಆ ಹೆಡ್ಗೆ ಬರೋ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಪಿಸ್ಟನ್ ಇನ್ನೇನು ಅದಕ್ಕೆ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಹೆಡ್ಡಿಗೆ ಬರೋ ಇನ್ನೇನು ಮುಟ್ಟಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಟೈಮಿಗೆ ಎಟ್ ದ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ಕಾಂಪ್ರೆಷನ್ ಸ್ಟ್ರೋಕ್ ಆ ಸ್ಕ್ವಿಶ್ ಜನ್ರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸ್ಕ್ವಿಶ್ ಹೇಗೆ ಜನ್ರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ದ ಮೂಮೆಂಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ರೇಡಿಯಲಿ ಇನ್ವರ್ಡ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಅ ಪಿಸ್ಟನ್. ಆ ಸ್ಕ್ವಿಶನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ತಗೋತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಹಿಯರ್ ವಿ ಆರ್ ಇನ್ ವೆನ್ ಯು ಕಂಪೇರ್ಡ್ ವಿತ್ ಆಲ್ ತ್ರೀ ಡಿಸೈನ್ಸ್ ಆಫ್ ಅ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಕಂಬಷನ್ ಚೇಂಬರ್ಸ್, ಇವು ಟೊರೊಡೈಲ್ ಚೇಂಬರಲ್ಲಿ ಬೆಟರ್ ಸ್ಕ್ವಿಶು ಸಿಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಇನ್ನೊಂದನ್ನು ಈಸಿಯಾಗಿ ಬರಿಬೋದು. ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಓಪನ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಅ ಕಂಬಷನ್ ಚೇಂಬರ್ಸ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಟೈಪ್ಸ್ ಅಲ್ಲ, ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ದೋಸ್ ಆರ್ ದ ಡಿಸೈನ್ಸ್. ಎನಿಹೌ ಕೇಳಿದರೆ ಈ 4 ಟೈಪ್ಸನ್ನು ಬರಿಬೇಕು. ಯಾವುದು? ಶಾಲ್ಲೋ ಡೆಪ್ತು, ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಹೆಮಿಸ್ಪೆರಿಕಲ್ಲು, ಥರ್ಡ್ ಒನ್ನು ಸಿಲಿಂಡ್ರಿಕಲ್ಲು, ಫೋರ್ತ್ ಒನ್ನು ಟೊರೊಡೈಲ್ ಚೇಂಬರ್. ಈ 4 ಇದ್ದಾವೆ. ಫಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ just I will before completion of toroidal chamber I will brief the summary of all the 4 types. First one shallow dalli cavity is very small, so squish is negligible, swirl is better. Second one hemispherical alli ononde ತೋರಿಸ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ. shallow dalli cavity is small, so for squish is very negligible. Next hemispherical alli depth is better, but still we have not achieved a better squish here. Next cylindrical alli cylindrical designs ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ. Here compared to other 2 types, squish is also better, swirl is also better. And here in a toroidal chamber we can see better squish compared with all 3 types. But ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಇದನ್ನೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರಂತಲ್ಲ, depending upon the applications of engines, different kind of designs can be preferred in a different type of companies. ಅದಕ್ಕೆ ಟೊರೊಡೈಲೇ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂತಲ್ಲ, sometimes hemispherical will give a better performance. In some applications we can see cylindrical, as I told in of Ashok Leyland, cylindrical type of combustion chambers may give a better performance. So depending upon the applications, that manufacturer will select for different designs. Okay, these are the 4 types of 4 special designs of direct injection type of combustion chambers. Next we will move on to the M combustion chamber. Why we have not included it in all that 4 types? It is completely have changed it. What is the reason? The reason is it's shown in a screen only. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಎಮ್ ಕಂಬಷನ್ ಚೇಂಬರು ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಒನ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಓಪನ್ ಕಂಬಷನ್ ಚೇಂಬರ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಸ್ಪೆರಿಕಲ್ ಟೈಪ್ ಇರುತ್ತೆ. ನಾವು ಪಿಸ್ಟನನ್ನು ಹೇಗೆ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ, ಒಳಗಡೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಸ್ಪೆರಿಕಲ್ ಟೈಪು ಒಂದು ಕ್ಯಾವಿಟಿ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ. ಎಮ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇಂಜಿನ್ ಅಂದರೆ ಆ ಪಿಸ್ಟನ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವ ಥರ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ದಟ್ ಡಿಸೈನ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಅ ಸಚ್ ವೇ ದ್ಯಾಟ್ ಹೋಲ್ ಒಂದು ಸರ್ಕಲ್ಲೇ ಬರಬೇಕು, ಆ ಥರ ಒಂದು ಡಿಸೈನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಎಲ್ಲಿ ಎಮ್ ಚೇಂಬರ್. ದಿಸ್ ಎಮ್ ಚೇಂಬರ್ ಒಂದು ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಮೇಜರ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇದೆ. ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಅದು ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಎಮ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್
the fuel in the air initially but sprays onto the oil cooled wall of the spherical combustion chamber where it spread to form a thin film. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಇದನ್ನು ಸಪ್ರೇಟಾಗಿ ಇಟ್ಟಿರೋದು. ಏನಂದರೆ ನಾನು ಅರ್ಲಿಯರ್ ಸೆಷನ್ 3ಯಲ್ಲಿ ಕ್ಲಾಸ್ ತೊಗೊಂಡಾಗ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ದೇರ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಎ ಬೆಟರ್ or you can call it as a proper fuel and air mixture must be achieved in the diesel engines, because it's the time provided for the mixing is very very less, as the fuel and air both are mixed within a cylinder only. The time available is very very short. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಫಾರ್ ದ್ಯಾಟ್ ರೀಸನ್ ಓನ್ಲಿ ಸ್ವಿರ್ಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಕ್ವಿಶ್ ಅನ್ನೋ ಮೂಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಅಚೀವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಡಿಸೈನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಕಂಬಷನ್ ಚೇಂಬರಲ್ಲಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಪರ್ ಮಿಕ್ಸಿಂಗ್ ಆಗಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ಅದನ್ನು ನಾವು ಸ್ಪ್ರೇ ಎಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಫ್ಯೂಲ್ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಈಸ್ ಡನ್ ಇನ್ ದ ಏರ್ ಎಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಪ್ರೇ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಪ್ರೇ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಎವಾಪ್ರೇಟ್ ಡ್ಯೂ ಟು ದ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಅ ಹಾಟ್ ಏರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್ ಬರ್ನಿಂಗ್ ವಿತ್ ದ ಏರ್ ವೆನ್ ಇಟ್ ಅಟೈನ್ಸ್ ದ ಸೆಲ್ಫ್ ಇಗ್ನಿಷನ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್. ಅವಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತೀವಿ, ಕಂಬಷನ್ ಇನಿಷಿಯೇಷನ್ ಅಂತೀವಿ. ಹಿಯರ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕೀಪ್ ಇಟ್ ಇನ್ ಅ ಮೈಂಡ್. What happens, M system does not distribute the fuel in the air initially. ಆ ಏರ್ ಒಳಗಡೆ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟೇ ಮಾಡಲ್ಲ. ಇದೇನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಡಿಸೈನ್ ಹೇಗಿದೆ ಅಂದರೆ, ದಟ್ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಡನ್ ಇನ್ ಅ ಸಚ್ ವೇ ದಟ್ ದ ಆಯಿಲ್ ಈಸ್ ಸ್ಪ್ರೇಡ್ ಆನ್ ಟು ದ ಇನ್ನರ್ ವಾಲ್ ಆಫ್ ದ ಪಿಸ್ಟನ್, ದಟ್ ಸ್ಪೆರಿಕಲ್ ಚೇಂಬರ್, ಇನ್ನರ್ ವಾಲ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಪೆರಿಕಲ್ ಚೇಂಬರ್, ಆ್ಯಂಡ್ ವೇರ್ ದಟ್ ಫ್ಯೂಲ್ ಈಸ್ ಮೇಡ್ ಟು ಮೇಕ್ ಒಂದು ಥಿನ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಆಗಬೇಕು. ಆ ಥಿನ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಆದಾಗ ಆ ಏರ್ ಯಾವಾಗ ಅದರ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಆವಾಗ ಅದು ಎವಾಪ್ರೇಟ್ ಆಗಿ, ಆಲ್ವೇಸ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಇನ್ ಅ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆದಾಗ ಅದು ಎವಾಪ್ರೇಟ್ ಆಗಿ ಬರ್ನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಎರಡು ಏರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ಯೂಲ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗಿ ಬರ್ನ್ ಆಗಿ ಕಂಬಷನ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಇದರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಬಿಗ್ಗೆಸ್ಟ್ ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಕಂಬಷನ್ ಚೇಂಬರ್. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಈಗ ಈ ಟೈಪ್ ಕಂಬಷನ್ ಚೇಂಬರ್ಸನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅರ್ಲಿಯರ್ ಡೇಸಲ್ಲಿದ್ದು ಕಂಬಷನ್ ಚೇಂಬರ್ಸು, ಕಂಬಷನ್ ಚೇಂಬರ್ಸಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆಗಿ ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ದ ಫ್ಯೂಲ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟೆಡ್ ಇನ್ ದ ಏರ್ ಇನಿಷಿಯಲಿ. ದಟ್ ಫ್ಯೂಲ್ ಈಸ್ ಮೇಡ್ ಟು ಸ್ಪ್ರೇ ಆನ್ ಟು ದ ಇನ್ನರ್ ವಾಲ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಪೆರಿಕಲ್ ಚೇಂಬರ್. ಆ ಸ್ಪೆರಿಕಲ್ ಚೇಂಬರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಥಿನ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಆಗಿ ಅಕ್ಯುಮುಲೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ವೆನ್ ಏರ್ ಕಮ್ ಇನ್ ಅ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ವಿತ್ ದಟ್ film, that fuel droplets will convert into a vaporized form and starts burning themselves when they will get a better heat from the air. ಇದು ಯಾವಾಗುತ್ತೆ, ಅದು ಏರ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಬಂದಾಗ. ಸೊ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ chamber is different. This is also open combustion chamber type, but it is quite different from all four. Major difference ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ, that fuel is not injected into the air, it is injected onto the inner wall of the spherical chamber. ಇದನ್ನು ನಾವು ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ನಾಟ್ ಇನ್ ಅ ಯೂಸ್. ಆಲ್ ಫೋರ್ ಆರ್ ಇನ್ ಅ ಯೂಸ್. ಇದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, ನೌ ವಿಲ್ ಮೂವ್ ಆನ್ ಟು ದ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಅ ಕಂಬಷನ್ ಚೇಂಬರ್ಸ್. ಇಷ್ಟಕ್ಕೆ ಮುಗಿಯೋದಿಲ್ಲ. Still we have to learn advantages and disadvantages. We will see. Direct injection type alli advantages ಏನಿದೆ. One is advantages of open type of a combustion chambers. First one ಏನು, minimum heat loss during compression. Minimum heat loss ಯಾಕಾಗುತ್ತೆ? What is the reason? Minimum heat loss ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತೀವಿ. ಯಾಕೆ? Because ನಾವು ಎರಡು ಚೇಂಬರ್ಸನ್ನ ಇಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಇರೋದೇ ಒಂದು ಚೇಂಬರು. ದ ಸರ್ಫೇಸ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಇಸ್ ಲೆಸ್. ದಿಸ್ ಏರ್ ಏನು ಹೀಟ್ ಲಾಸ್ ಆಗೋ ಸಾಧ್ಯತೆ ಭಾಳ ಕಡಿಮೆ. ನಾವು ಎರಡೆರಡು ಚೇಂಬರ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಹೀಟ್ ಲಾಸ್ ಆಗೋ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ಮೇನ್ ಚೇಂಬರಲ್ಲೇ ನಾವು ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ದ ಹೀಟ್ ಲಾಸ್ ಈಸ್ ಲೆಸ್. ವೆನ್ ಹೀಟ್ ಲಾಸ್ ಈಸ್ ಲೆಸ್, ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಲಿ ದೇರ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಅ ಕೋಲ್ಡ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಈಸ್ ನೋ ಕೋಲ್ಡ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್. ಕೋಲ್ಡ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಏನಿರೋದಿಲ್ಲ, ಕೋಲ್ಡ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಥರ್ಡ್ ಒನ್, ಫೈನ್ ಅಟಮೈಸೇಷನ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಮಲ್ಟಿ ಹೋಲ್ ನಾಸಲ್ಸ್. ಇಲ್ಲೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಮಲ್ಟಿ ಹೋಲ್ ನಾಸಲ್ಸನ್ನು ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಮಲ್ಟಿ ಹೋಲ್ ನಾಸಲ್ಸ್ ಯಾಕೆ ಕೊಡ್ಬೋದು? ಬಿಕಾಸ್
ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಅ ಸಿಂಗಲ್ ಕ್ಯಾವಿಟಿ, ಒಂದೇ ಒಂದಿಗೆ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಚೇಂಬರ್ಸ್ ಇಲ್ಲ, ಒಂದೇ ಒಂದು ಚೇಂಬರ್ಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಮಲ್ಟಿ ಹೋಲ್ ನೋಸಲ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ಬೆಟರ್ ಎಟ್ಮಾಜೇಷನ್. ಎಟ್ಮಾಜೇಷನ್ ಮೀನ್ಸ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಎಟ್ಮಾಜೇಷನ್? ಎಟ್ಮಾಜೇಷನ್ ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ಇಯರಲ್ಲೇ ಕಲ್ತಿರ್ತೀರ, ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಎಟ್ಮಾಜೇಷನ್ ಅಂದರೆ ದ ಡ್ರಾಪ್ಲೆಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಫ್ಯೂಲ್ ಆರ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಇಂಟು ಅ ವೆರಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಆಟಮ್ಸ್. ಆ ಸ್ಮಾಲ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಗೆಟ್ ಅ ಬೆಟರ್ ಕಂಬಷನ್, ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಈಸಿಲಿ ಎವಾಪರೇಟ್ಸ್ ವೆನ್ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಇನ್ ಅ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ವಿತ್ ದ ಹಾಟ್ ಏರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ, ಮಲ್ಟಿ ಹೋಲ್ ನಾಸಲ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋದ್ರಿಂದ ಬೆಟರ್ ಎಟ್ಮಾಜೇಷನ್ ಇದೆ. 3 ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಇದೆ. ವಾಟ್ ಆರ್ 3 ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್? ಒನ್ ಈಸ್ ಮಿನಿಮಮ್ ಹೀಟ್ ಲಾಸ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಕಾಂಪ್ರೆಷನ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್, ನೋ ಕೋಲ್ಡ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್. ಥರ್ಡ್ ಒನ್, ಬೆಟರ್ ಎಟ್ಮಾಜೇಷನ್. ಎಟ್ಮಾಜೇಷನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಎಟ್ಮಾಜೇಷನ್ ಎಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಕಂಬಷನ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಗುಡ್. ವಿಲ್ ಸಿ ಇನ್ ಟು ಅ ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್. ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಏನೇನಿದೆ ನೋಡಿ. ಹೈ ಫ್ಯೂಲ್ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಈಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್. ಯಾಕೆ ಹೈ ಫ್ಯೂಲ್ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಬೇಕು? ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ರೀಸನ್? ಬಿಕಾಸ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಸಪರೇಟ್ ಸ್ವಿಲ್ ಚೇಂಬರ್. ನೀವು ಕಾಂಪ್ರೆಷನ್ ಮಾಡಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ಚೇಂಬರಲ್ಲಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಕಾಂಪ್ರೆಷನ್ ರೇಷಿಯೋ ಇಸ್, ಕಾಂಪ್ರೆಸ್ಡ್ ಏರ್ ಇದೆಲ್ಲ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಗೆಟ್ ಅ ಬೆಟರ್ ಹೀಟ್ ಕಂಪೇರ್ಡ್ ವಿತ್ ದ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಕಂಬಷನ್ ಚೇಂಬರ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೈ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಅಬೌವ್ 200 ಬಾರ್ಸ್. ಆ 200 ಬಾರ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಇದ್ದಾಗ ಇನ್ನೂ ಪ್ರೆಷರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬೆಟರ್ ಇದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲಿ ಬೆಟರ್ ಕಂಬಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಓನ್ಲಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ಕ್ಯಾವಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಆಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಈಸ್ ಸ್ಟೋರ್ಡ್. ಫಾರ್ ದಟ್ ರೀಸನ್ ಯು ಕ್ಯಾನಾಟ್ ಗೆಟ್ ಅ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಆಫ್ ಅ ಏರ್ ಆ್ಯಸ್ ಅ ಹೈ ವೆನ್ ಯು ಕಂಪೇರ್ ವಿತ್ ಅ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಚೇಂಬರ್. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಹೈ ಫ್ಯೂಲ್ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಈಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್. ಮೇನ್ ಅಂದರೆ ಹೈ ಫ್ಯೂಲ್ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಈಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್, ಯಾವಾಗ ಮೋರ್ ಫ್ಯೂಲ್ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಪ್ರೆಷರ್ ನಾವು ರೆಡಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಡಿಸೈನ್ಸ್ ಆಫ್ ಫ್ಯೂಲ್ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಪಂಪ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದೇರ್. ಆ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸು ಡಿಸೈನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಬೆಟರ್ ಅಕ್ಯುರೇಟ್ ಮೀಟ್ರಿಂಗ್ ಆಫ್ ಫ್ಯೂಲ್ ಈಸ್ ನೆಸಸರಿ. ಇಲ್ಲೊಂದು ಮೇನ್ ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಅಂದರೆ ಮೀಟ್ರಿಂಗು ತಪ್ಪಬಾರ್ದು, ಕರೆಕ್ಟ್ ಮೀಟ್ರಿಂಗು ಇರಬೇಕು. ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ third disadvantage of a open type of a combustion chamber or a direct injection type of a chambers. Okay, we will move on to the next class alli. Ee class alli almost complete aagta bantu. This is advantages nodidivi, disadvantages nodidivi. Just I will review within a 2 minutes ಏನೇನು ಕಲ್ತೀವಿ ಇವತ್ತು, what we learned. First one, we learnt what are the types of a combustion chambers. There are 2 types. One is direct combustion chamber, second one is indirect combustion chamber. In a direct combustion, we are concentrating today on a direct combustion chambers. In a direct combustion chamber, there are 4 special designs. One is shallow depth chamber, second one is hemispherical chamber, third one is cylindrical chamber, fourth one is toroidal chamber. ಇವೆಲ್ಲ ಆದಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಬರುತ್ತೆ, ಎಮ್ ಚೇಂಬರು. ಎಮ್ ಚೇಂಬರ್ ಇಸ್ ಕ್ವೈಟ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಫ್ರಮ್ ಆಲ್ 4 ಟೈಪ್ಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಇಟ್ಸ್ ಸ್ಪ್ರೇ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್. ದ ಸ್ಪ್ರೇ ಆಫ್ ಅ ಫ್ಯೂಲ್ ಈಸ್ ಸ್ಪ್ರೇಡ್ ಇನ್ ಟು ದ ವಾಲ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಪೆರಿಕಲ್ ಇನ್ನರ್ ಚೇಂಬರ್. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಸ್ಪ್ರೇಯಿಂಗ್ ಅ ಫ್ಯೂಲ್ ಇನ್ ಟು ದ ಏರ್. ಅದೊಂದು ಮೇಜರ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ದಟ್ ಎಮ್ ಚೇಂಬರ್ ಈಸ್ ಲರ್ನ್ಡ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ಲಿ ದೆನ್ ಅದರ್ 4 ಟೈಪ್ಸ್. ಇದಾದಮೇಲೆ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ಸು ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ನೋಡಿದ್ದೀವಿ. ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೀಟ್ ಲಾಸು ಮತ್ತು ನೆಕ್ಸ್ಟು ಬೆಟರ್ ಎಟ್ಮಾಜೇಷನ್ನು ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಮಲ್ಟಿ ನೋಸಲ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಈ ಥರ ಅವನು ಕೋಲ್ಡ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ. ಇವನ್ನೆಲ್ಲ 3 ಟೈಪ್ಸು ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ನೋಡಿದ್ದೀವಿ. ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ದೀವಿ, ಹೈ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಈಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್, ಹೈ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಅಂದರೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಲಿ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸಿಟಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಮೋರ್. And next one, better metering system must be employed. This is the summary of this session 2 class. Now we will move on to the questions. ಆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಯಾವ್ಯಾವು ನೋಡೋಣ. ಇಷ್ಟೊತ್ತನ ನಾವು ಕಲ್ತೀವಲ್ಲ, ಯಾವ್ಯಾವ ಕ್ವಶನ್ ಅದಾವೆ ನೋಡೋಣ. ಒಂದನೇದ್ದು, ಶಾಲೋ ಡೆಪ್ತ್ ಕಂಬಷನ್ ಚೇಂಬರ್. ಶಾಲೋ ಡೆಪ್ತ್ ಕಂಬಷನ್ ಚೇಂಬರ್ ಈಸ್ ಕ್ಯಾಟಗರೈಸ್ಡ್ ಅಂಡರ್. ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಟಗರೈಸ್ ಆಗಿದೆ? ಡಿವೈಡೆಡ್ ಕಂಬಷನ್ ಚೇಂಬರಲ್ಲಿ ಇದೆಯಾ, ಓಪನ್ ಕಂಬಷನ್ ಚೇಂಬರ್ ಇದೆಯಾ, ಇಲ್ಲ ಸ್ವಿರ್ಲ್ ಚೇಂಬರಲ್ಲಿ ಇದೆಯಾ, ಇಲ್ಲ ಮೂರದ್ರೊಳಗೂ ಇಲ್ವಾ? ಜಸ್ಟ್ ಥಿಂಕ್.
ನಾವು ಇದರಲ್ಲೇ ನೋಡಿದ್ದೀವಿ. ಡಿವೈಡೆಡ್ ಅಂದರೆ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕಂಬಷನ್ ಚೇಂಬರ್, ಓಪನ್ ಅಂದರೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕಂಬಷನ್ ಚೇಂಬರ್. ಸೊ ನಾವು ಇವತ್ತು ಕಲಿತಿರೋದು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕಂಬಷನ್ ಚೇಂಬರು. ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಟೈಪ್ ಇರೋದು ಶಾಲೋ ಡೆಪ್ತ್ ಕಂಬಷನ್ ಚೇಂಬರ್. ಸೊ ಶಾಲೋ ಡೆಪ್ತ್ ಕಂಬಷನ್ ಚೇಂಬರ್ ಈಸ್ ಕ್ಯಾಟಗರೈಸ್ಡ್ ಅಂಡರ್ ಓಪನ್ ಕಂಬಷನ್ ಚೇಂಬರ್, ಓಪನ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಅ ಕಂಬಷನ್ ಚೇಂಬರ್. ಈ MCQ ಕ್ವಶನ್ಸು ಮತ್ತು ನಿಮಗೆ ಇನ್ನೂ LMS ಅಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತವೆ. ನಾನು ಇನ್ನೊಂದು ನೋಡ್ತೀನಿ ಸಿಂಪಲ್ಲಾಗಿ, ಎರಡನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇರೋದು ನೋಡೋಣ. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಟೈಪ್ ಕಂಬಷನ್ ಚೇಂಬರ್ಸ್, ಕಂಬಷನ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಈಸ್ ಏನು ನೋಡಿ, ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಟೈಪ್ ಕಂಬಷನ್ ಚೇಂಬರ್ಸ್, ಕಂಬಷನ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಈಸ್ divided into 2 or more direct compartments connected by restricted passages. Second one split type. Third one combustion space is essentially a single cavity. Third one none of the above. ಇಲ್ಲಿ ರಿಪೀಟೆಡ್ಲಿ ನಾ ಕ್ಲಾಸ್ ತೊಗೋಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೇಳಿದೆ ನಿಮಗೆ ಒಂದೇ ಒಂದು, ದ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ ಸಿ. ಕಂಬಷನ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಈಸ್ ಎಸೆನ್ಸಿಯಲಿ ಸಿಂಗಲ್ ಕ್ಯಾವಿಟಿ. ಇಲ್ಲಿ ಸಪ್ರೇಟ್ ಚೇಂಬರ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ಏನೋ ಮಾಡಿದರೂ ನಾವು ಅದೇ ಪಿಸ್ಟನ್ನಲ್ಲೇ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಡಿಸೈನ್ಸನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದೀವಿ. So combustion space is essentially a single cavity. In case of direct injection type combustion chambers, combustion space is a essentially single cavity. This is the answer. Okay. Before ending a class, I will just review that means next class ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ಕಲಿತೀವಿ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡೋಣ. Next class ಅಲ್ಲಿ we will learn indirect injection type of a combustion chamber. In this type combustion chambers, the combustion space is divided into two parts. One part in the main cylinder and the other part in the cylinder head. The fuel injection is effected usually into the part of the chamber located in the cylinder head. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಯಿತು, ನಾವು ಇಷ್ಟೊತ್ತನ್ನು ಕಲಿತಿದ್ದು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಚೇಂಬರು, ಅಲ್ಲಿ ಸಿಂಗಲ್ ಕ್ಯಾವಿಟಿ ಮಾತ್ರ ಇತ್ತು. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ನೋಡಿ, ಇನ್ ದಿಸ್ ಟೈಪ್ ದ ಸ್ಪೇಸ್ ಈಸ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಇಂಟು ಟೂ ಪಾರ್ಟ್ಸ್. ಒನ್ ಪಾರ್ಟು ಮೇನ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಇರುತ್ತೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಸಿಲಿಂಡರ್ ಹೆಡ್ಡಲ್ಲಿರುತ್ತೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಟಗರೈಸ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಇನ್ ಡಿಟೇಲ್ ಆಗಿ ಓದೋಣ. ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಆಗಲೇ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಲೈಡಲ್ಲಿ ನೋಡುವಾಗ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಲೈಡಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ದೀವಿ. ಅಲ್ಲಿ 3 ಟೈಪ್ಸ್ ಬರ್ತವೆ: ಸ್ವಿರ್ಲ್ ಚೇಂಬರು, ಪ್ರೀ ಕಂಬಷನ್ ಚೇಂಬರು, ಏರ್ ಸೆಲ್ ಚೇಂಬರ್ಸು. ಅದನ್ನು ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಕಲಿಯೋಣ. ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದ ಕ್ಲಾಸ್. ಐ ಥಿಂಕ್ ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಫ್ ಅ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಅ ಕಂಬಷನ್ ಚೇಂಬರ್ಸ್. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು.